اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں محمد جواد اقبال، لیکچرر اردو، سینئر گرلز ونگ T2 جناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں جناب کالج جھنگ کی طرف سے آپ سب کو سال دوم میں پروموٹ ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ میری اور آپ سب لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم جناب کالج جیسے اعلیٰ ادارے سے منسلک ہیں۔ جناب کالج جھنگ کوشش اور حصول کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں نہ صرف طلباء و طالبات میں عقابی روح کی بیداری کا کام کیا جاتا ہے، بلکہ مستقبل کے چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق تیاری بھی کروائی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جناب کالج جھنگ موجودہ حالات کے تناظر میں فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے آپ لوگوں کے قیمتی وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے آپ کے شاندار مستقبل کا ضامن ہے۔ آج کا اردو لیکچر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم آج کے اس لیکچر میں سال دوم کے مکمل سلیبس کا مختصر جائزہ لیں گے اور اس کے علاوہ اردو پیپر پیٹرن کے متعلق گفت و شنید کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سرمایہ اردو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کے مطابق سال دوم میں کل 14 اسباق شامل ہیں۔ ان اسباق کی فہرست آپ دیکھ رہے ہیں۔ سال دوم میں کل 10 منظومات شامل ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ سال دوم میں کل 12 غزلیات شامل ہیں، وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کتاب کے علاوہ حصہ گرامر میں امدادی افعال، رموزی اوقاف، مطابقت کے اصول اور حروف کا درست استعمال، خطوط نگاری، آپ بیتی اور مضمون نویسی شامل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم آتے ہیں سال دوم کے پیپر پیٹرن کی طرف۔ سال دوم کا اردو کا پرچہ 100 نمبر پر مشتمل ہے، جس کو حل کرنے کے لیے کل 3 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے۔ اس پرچہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ معروضی جو کہ 20 نمبر پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ انشائی جو 80 نمبر پر مشتمل ہے۔ معروضی حصہ حل کرنے کے لیے کل وقت 20 منٹ ہے۔ معروضی حصہ میں کل 4 سوالات دیے جاتے ہیں جو کہ کنسیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں۔ ہر سوال 5 نمبر پر مشتمل ہے۔ حصہ معروضی کا پہلا سوال اسباق میں سے دیے گئے کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے۔ اس سوال میں ممتحن سبق کے آخر میں دی گئی مشق میں سے کثیر الانتخابی سوالات دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سبق کے درمیان میں سے خود سے نئے کثیر الانتخابی سوالات بنا کر بھی دے سکتا ہے۔ یہ سوال 5 نمبر پر مشتمل ہے۔ حصہ معروضی کا دوسرا سوال امدادی افعال پر مشتمل ہے۔ یہ سوال بھی 5 نمبر کا ہے۔ اس سوال میں مصادر کا بطور امدادی افعال استعمال دیا گیا ہے۔ ایک مصدر دیا جاتا ہے اور اس مصدر کے مطابق درست امدادی فعل کا فقرہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ہم آنے والے لیکچرز میں امدادی افعال کے متعلق تفصیلی بات چیت کریں گے۔ حصہ معروضی کا تیسرا سوال رموزی اوقاف پر مشتمل ہے۔ رموز رمز کی جمع، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، رمز کا مطلب علامت یا نشانی کے، جبکہ وقف کا مطلب ٹھہراؤ یا رکنا کے ہیں۔ چنانچہ رموز اوقاف سے مراد فکرے یا جملے میں استعمال ہونے والی
ठहराव की अलामतें हैं, जिनको अंग्रेजी में पंचुएशन कहते हैं। ये सवाल भी 5 नंबर पर मुश्तमिल है। हिस्सा मारूजी का चौथा सवाल मुताबिकत के उसूल और हरूफ का दुरुस्त इस्तेमाल पर मुश्तमिल है। हम आने वाले लेक्चर्स में मुताबिकत के असूल और हरूफ का दुरुस्त इस्तेमाल के मुतल्लिक तफसीली बातचीत करेंगे। इस तरह मारूजी हिस्सा 20 नंबर पर मुश्तमिल है, जिसके 4 सवालात हैं। अब हम आते हैं इंशाई तर्ज की तरफ। इंशाई तर्ज 80 नंबर पर मुश्तमिल हिस्सा है, जिसको हल करने के लिए कुल वक्त 2 घंटे 40 मिनट दिया जाता है। इसमें पेपर का दूसरा सवाल और इंशाई तर्ज का पहला सवाल अशार की तशरीह के मुतल्लिक है। अशार की तशरीह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अलिफ हिस्सा नज़्म, बे हिस्सा गज़ल। हिस्सा नज़्म में से 2 अशार और हवाला मतन, जबकि हिस्सा गज़ल में से 3 अशार और शायर का नाम दिया जाता है। हिस्सा नज़्म में नंबरों की तकसीम 2 + 4 + 4 है, यानी 1 नंबर नज़्म का उन्वान, 1 नंबर शायर का नाम और 4 नंबर के 2 अशार की तशरीह। इसी तरह हिस्सा गज़ल में नंबरों की तकसीम 1 + 3 + 3 + 3 है, यानी 1 नंबर शायर का नाम और 3 नंबर के 3 अशार की तशरीह। इंशाई तर्ज में तीसरा सवाल पैराग्राफ की तशरीह के मुतल्लिक है, जिसमें हवाला मतन और सियाक़ो सबाक भी देना होता है। निसाबी इसबाक में से कोई से 2 पैराग्राफ आते हैं, जिनमें से एक पैराग्राफ का करना लाजमी है। इस सवाल में नंबरों की तकसीम 2 + 3 + 10 है, यानी 2 नंबर हवाला मतन के, 3 नंबर सियाक़ो सबाक के और 10 नंबर तशरीह के। इसके बाद इंशाई तर्ज का चौथा सवाल सबक के खुलासे के मुतल्लिक है। निसाबी इसबाक में से 2 इसबाक का खुलासा आता है, जिनमें से एक का खुलासा करना लाजमी है। इस सवाल में नंबरों की तकसीम 1 + 9 है, यानी 1 नंबर मुसन्निफ का नाम और 9 नंबर खुलासे के। इंशाई तर्ज का 5वां सवाल नज़्म के खुलासे के मुतल्लिक है। निसाबी किताब की मंजूमात में से किसी एक नज़्म का खुलासा दिया जाता है, जिसे हल करना ज़रूरी होता है। ये सवाल 5 नंबर पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 6 मज़मून नवीसी। इंशाई तर्ज का और उर्दू पेपर का सबसे अहम सवाल मज़मून नवीसी के मुतल्लिक है। ये सवाल 20 नंबरों पर मुश्तमिल है और उर्दू के पूरे पेपर का दारोमदार इस सवाल पर होता है। 3 मज़ामीन दिए जाते हैं, जिनमें से कोई सा एक मज़मून करना लाजमी है। हम आने वाले लेक्चर्स में मज़मून नवीसी के मुतल्लिक तफसीली जायज़ा लेंगे। इंशाई तर्ज का आखिरी सवाल ख़त या आप बीती के मुतल्लिक है। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस सवाल में आपको एक बात ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए कि मुमतिन अपनी मर्जी से दोनों चीज़ों में से एक चीज़ देगा, ख़त या आप बीती, यानी इस सवाल में कोई चॉइस नहीं होगी। ख़त आएगा तो आप बीती नहीं आएगी, आप बीती आएगी तो ख़त नहीं आएगा। ज़्यादातर मुम्तहन ख़त देता है, इसलिए ख़त पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन आप बीती को भी तैयार करना ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुख्तसर लेक्चर में मैंने आपको उर्दू साल दवम के पेपर पैटर्न के मुतल्लिक बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप उर्दू का पेपर पैटर्न समझ चुके होंगे। इसके अलावा आप उर्दू के निसाब के मुतल्लिक भी जान चुके होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान।